श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुची। मनीष अनुभूति रसायनित हेले सृष्टि हुए एक नूतन दिग्बलय। से दिग्बलय रे तार सर्जनर दिग उद्भासित हुए। तेणु साहित्य अनुभूति सर्वस्व हेले ही जीवंत हुए। स्रष्टार अनुभव समाज को नहीं, जीवन को नहीं एवं पारिपार्श्विक अवस्था को नहीं, अंतर मनरु अंतरिक्ष पर्यंत तार अनुभव अवस्थान्तर को नहीं। श्रोताबंधु आज आम शुणुचे सेमती एक अनुभवात्मक सर्जनार रूप, एक सुंदर जीवंत क्षुद्र गल्प जहाँ बेस अनुभूति रसायनित। अनुभूति ही प्रति मनुष्यर चिंता चेतनार प्रथम और प्रधान आधार, जहां नहीं से शिल्पी साजे केबे कानभास रे चित्र अंके तो केबे स्थपति होई मूर्ति गढ़े, केबे मने मने शब्द तुली गुणगुणाए और केबे कहानीकार पालटि जाए। एमिति अनुभवर गल्प आम शुणीचे जड़े अवसर प्राप्त भारतीय प्रशासनिक अधिकारी श्रीजुक्त कृष्णचंद्र महापात्र ठारू विमला नानी गल्परे आज तांकरी एक सुंदर वास्तववादी क्षुद्र गल्प जहाकू से निज कार्यकाल समय रे आपे प्रत्यक्ष करिसंती, अनुभव करिसंती। तेणु आज तांकर एक सुंदर कहानी आपण मानक उद्देश्य रे कहानी कहवा ठीक हेबनी, अंगे लिभा अनुभव कथा। गल्पर शीर्षक हेउची गडर बाबू, गाल्पिक कृष्णचंद्र महापात्र। हाथरे 100 टंकिया नोट दुईटी धरी वृद्ध दंपति हठात भो भो होई कांदी उठिथिले। मो समेत सेठारे उपस्थित थिबा जिला ग्राम्य उन्नयन संस्थार प्रकल्प निर्देशक, उपजिल्लापाल, बीडीओ और समवेत ग्रामवासी स्तब्ध चकित होई जाइथिले। एक कोलाहलपूर्ण परिवेश हठात नीरव और निशब्द होई गला। से वृद्ध दंपति जहाँ आदौ आशा करि पारि नथिले सेही भली घटनाटीए सेमानक सहित से दिन घटिथिला और जड़े जिल्लापाल भावे ताहा मो लगी एक अपाशरा स्मृति रे परिणत हेबार समस्त उपादान एकाठी करि सारिथिला। यह घटिथिला 2001 मसीहारे मु नयागढ़ जिल्लार जिल्लापाल थाए। जिल्लारे स्वीय सृष्ट गाँ को चल कार्यक्रम क्षेत्र उपरे तदारक करिया पई चैत्र मासर एक निदाघ और निदारुण सकाळु दशपल्ला ब्लॉक रो गोटे बण जंगल घेरा दुर्गम पहाड़िया गाँ अभिमुखे बाहरिलु। जिलापाल भावे मोर समस्त वीडियो और क्षेत्र स्तरीय विभागीय अधिकारी मानकु स्पष्ट निर्देश थाए जे प्रतिटी गाँ को प्रति 3-4 मासरे अति कम रे थरे लेखाएं गस्त करी सरकार को विभिन्न योजनार सुविधा लोके पाइचंती कि नाही ताहा तदारक करबाकू और जेपरी जड़े केही लोक भोक उपास रे न रहंती ताहा सुनिश्चित करबाकू। ता सहित केही योग्य हिताधिकारी सरकारी योजनारू जदि वंचित थांती तेबे तांको उपयुक्त योजना रे अंतर्भुक्त करबा सहित सेही दिन सेही गाँ रे तांको भत्ता, राशन आदि प्रदान करबाकू। संक्षेप रे कहिले गाँ को चल कार्यक्रम रो उद्देश्य थिला प्रतिटी सरकारी योजना प्रतिटी गाँ रे दृश्यमान हेउ और कौनसी योग्य हिताधिकारी तांको पई उद्दिष्ट सरकारी योजनारू वंचित न रहंतु। हिताधिकारी प्रशासन द्वारस्थ न हुई प्रशासन हिताधिकारी द्वारस्थ हेउ, यह ही थिला आम लक्ष्य। गाँ को गाड़ी मोटर जीवार सुविधा नथिला। प्राय 5-6 किलोमीटर बाट पहाड़ चढ़ी जीवा परे आमे गोटे गाँ रे पहुंचिलु। छोट गाँटी प्राय 50-60 परिवार को नहीं से गाँ, समस्ते श्रमजीवी। सेठारे आमे पहुंचिला बेलकू सूर्य मुंड उपर को उठी सारी थिले। पहाड़ चढ़ा घाटी रास्ता रे आम परी गाड़ी चढ़ा बाबू मानकर आकस्मिक आविर्भाव गाँ लोकंकु जेतिकी अविश्वसनीय लागुथिला, पहाड़ चढ़ी ततला
ଓ ଟାଙ୍ଗର ରାସ୍ତାରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବାବୁମାନେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛାଇ ଜାଗା ଖୋଜୁଥିଲେ। ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମାଟି ବାରଣ୍ଡାରେ ଯାଇ ଆମେ ବସିଥିଲୁ। ଭଦ୍ରଲୋକ ମଶାଣିଟିଏ ପାରିଦେଲେ। ଆମେ ବସିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଲା। ସେ ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଥିଲେ, ତେବେ ଯୋଗ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଧିକ ଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଗ୍ରାମର ଏକ ବୃଦ୍ଧ କମାର ଦମ୍ପତି ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିକୁ ଡାକି ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଠାଇଲି। ଖବର ପାଇ 75-80 ବର୍ଷ ବୟସର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧା ପତ୍ନୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଖାଲି ଦେହରେ ପିଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଗଣି ହୋଇଯାଉଥାଏ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଓ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଆମ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ବାର ଦୁଆର ଶୁଣ୍ଢି ପିଣ୍ଡା ହୋଇସାରିଲେଣି। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚକୁ ବହୁବାର ଏଥିପାଇଁ ନେହୁରା ହୋଇଛନ୍ତି। ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରତି ଏବଂ ଶ୍ରୁତି ହୋଇ ରହିଗଲା, ପ୍ରତି ହେଇଗଲା। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚକୁ ବହୁବାର ଏଥିପାଇଁ ନେହୁରା ହୋଇଛନ୍ତି। ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଶ୍ରୁତି, ପ୍ରତି ହୋଇ ରହିଗଲା। ରାତିରେ ବ୍ଲକ ବାରଣ୍ଡାରେ ରାତି କଟେଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଦବ୍ରଜରେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ। ଅଜଣା ଜାଗାରେ ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ କେତେ ଯେ ରାତି କାଟିଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୟା, ଭରସା ଓ ଅନ୍ନଦାନରେ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। ଏ ପରିଣତ ବୟସରେ ଗାଁର କିଏ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କମାର କାମ ବି ସେ କରନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି କିଛି କ୍ଷଣ ନୀରବ ରହି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶୁଣିଛୁ ଗଡ଼ରେ ଜଣେ ବଡ଼ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଚାହିଁଲେ ଭତ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। ଦଶପଲ୍ଲା ଲୋକମାନେ ନୟାଗଡ଼କୁ ଗଡ଼ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, ହେଲେ ଗଡ଼ କେଉଁଠି, ଆମେ କେଉଁଠି? ଯିବାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ କି ବୟସ କି ସାହସ ନାହିଁ। ବିଡିଓ ବାବୁଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ନ ପାଇ ଯାହା ଭୋଗିଛୁ ତାର କଷ୍ଟ ଆଜି ଯାଏ ଦେହରୁ ଲିଭିନି। ଆଉ ଗଡ଼ କଥା ଭାବିବୁ ବା କାହିଁକି? ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶ୍ରା କରି ଆଜି ଯାଏ ବଞ୍ଚିଛୁ। ସେ ଯାହା କରିବେ, ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ ଶୁଣିବେ, ନହେଲେ ସେ ହିଁ ଶେଷ ଆଶ୍ରା ଓ ଭରସା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭରସା କରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବୃଦ୍ଧ ନିରାଶ୍ରୟ କମାର ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ଠାରୁ କମ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ନଥିଲା। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ଓ ଅଭିନୟ କାଳ୍ପନିକ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା ସତ୍ୟ, ଏକ ବାସ୍ତବତା। ଯେତିକି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ସେତିକି ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ଓଦା ଆଖିରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଇଥିଲି, ଗଡ଼ର ବାବୁଙ୍କ କଥା ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଶୁଣିଲ? କିଏ ତୁମକୁ କହିଲା? ମନେ ପକାଇ ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, ସେଦିନ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ବାରଣ୍ଡାରେ ଅଖିଆ ଅପିଆ ଶୋଇ ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଚା କପେ ପିଇବା ପାଇଁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଚା ଦୋକାନୀ ଓ ସେଠି ବସିଥିବା କେତେଜଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠୁ ସେ ଏପରି ଶୁଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରଣ ଶୁଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା ବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଗଡ଼କୁ ଯାଅ, ଗଡ଼ର ବଡ଼ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଦୁଃଖ ଜଣାଅ, ସେ ଭତ୍ତା କରିଦେବେ। ଆଖିରୁ ଗଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଲୁହ ମୋର ଅମାନିଆ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତେବେ ଆଖିର ଲୁହ ଓ ମନର କୋହକୁ ଚାପି ରଖି ସେଦିନ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କାର 2ଟି ଭତ୍ତା ଓ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଅସହାୟ ଦମ୍ପତିକୁ ଧରାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଲି। ସେହି 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ 2ଟି ଧରି କମାର ଦମ୍ପତି ହଠାତ୍ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଟଙ୍କା ଓ କାର୍ଡ଼ ଦେବାବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ର ବାବୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲ କି ଦେଖା କରିପାରୁନଥିଲ ଓ ଦେଖା ପାଇବାର ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଗଡ଼ର ବାବୁ ଯେ ତୁମ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମାସଠାରୁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ଭତ୍ତା ଓ ଚାଉଳ ପାଇବ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି
ଆମର ପରିଚୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ତାପରେ କମାର ଦପନ୍ଦିଙ୍କ କାନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀର କାନ୍ଦ ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରି ରହିପାରିଥାନ୍ତା? ଲାଗିଲା ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମ ଥର 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗି ପଚାରିଲି, ତୁମେ ଭତ୍ତା ଓ ଚାଉଳ ପାଇଲ, ଖୁସି ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ବହୁ ସମୟ ବୁଝାଇବା ପରେ ବୃଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଥମ କାରଣଟି କହିଲେ, ସାର୍, ଆମେ ନିଃସନ୍ତାନ, ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ପୁଅ ଝିଅ କେହି ଥିଲେ ଆମକୁ ଆଜି ଦିନେ ଖାଇଲେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ଯାହା ଦର୍ଶାଇଲେ ତାହା ଥିଲା ଅଧିକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଓ ଆହୁରି ମର୍ମଦାୟୀ। କହିଲେ ବୃଦ୍ଧ, ଲୋକ ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ଯେଉଁ ଗଡ଼ର ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଆଜି ଯେ ଭରସି ନ ପାରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲୁ, ଆଜି ସେ ଗଡ଼ର ବାବୁ ନିଜେ ଆମ ଦୁଆରକୁ ଆସି ଆମକୁ ଭତ୍ତା ଓ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ପାଦ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇ କହିଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ, ଆପଣ ଆମର ଗଡ଼ର ବାବୁ ନୁହନ୍ତି ସାର୍, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଦେବଦୂତ। ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତିଦିନ ଡାକୁଥିବା ଆମ ବଡ଼ ଠାକୁର ଖାସ୍ ଆମରି ପାଇଁ ଏ ଗାଁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଦିନେ କେଉଁ ବାବୁଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିନି ସେଠି ଗଡ଼ର ବଡ଼ ବାବୁ ନିଜେ ଆସନ୍ତେ ବା କାହିଁକି? ବୃଦ୍ଧଙ୍କ କଥାରେ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଆଖି ପୁନର୍ବାର ଲୋତକାଦ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଆମର ଏ ଗାଁକୁ ହଠାତ୍ ଆସିବା ସତରେ ଗରିବ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲୋତକ ଭରା ବିକଳ ଡାକର ପରିଣତି ନୁହେଁ ତ? ମନକୁ ମନ ଏ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ପରି ଯେକୌଣସି ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳାର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିବ। ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି, ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଅସହାୟ ମଣିଷ ଗଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଭରସି ପାରୁନଥିବେ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଡ଼କର୍ତ୍ତାମାନେ ଆସନ୍ତି କି? ପ୍ରଶାସନ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତା କି? ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରନ୍ତା କି? ବେଳେବେଳେ କିଛି ଅନୁଭୂତି ମଣିଷକୁ ନିଜ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ କରିଦିଏ। ଏ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ସେହିଭଳି। ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ହୃଦ୍ବୋଧ ହୋଇଥିଲା ଯେ କେଉଁଠି ଟିକେ ସମନ୍ୱୟର ଅନୁପସ୍ଥିତି ବା କେଉଁଠି ଟିକେ ଟିକେ ଅବହେଳା ବା ସମ୍ବେଦନହୀନତା କାହା କାହା ଜୀବନକୁ ଅକାରଣେ ମରୁମୟ କରିଦିଏ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାଏ, ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବୋଇଲେ କ'ଣ, ତାହା ବି ସେଦିନ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଥିଲି। ମାତ୍ର ଟଙ୍କା 100ଟାର ନୋଟ୍ ଦୁଇଟି ସତେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟି ନିଧି ସଦୃଶ ଥିଲା। ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଉତୁରି ଉଠୁଥିବା କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ କମାର ଦମ୍ପତିଙ୍କର ସେବେଳର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ପରି ଭୋକିଲା ଶୋଷିଲା ଅସହାୟଙ୍କର ସହାୟ ହୋଇ ପେଟକୁ ଦାନା ଦେଇ ଆମ ପରି ବେସାହାରା ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ରାହା ଦେଖାନ୍ତୁ। ମୋ କର୍ମମୟ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ରହିଗଲା ଯାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ମୋର ଯୁବ ପ୍ରଶାସକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଅଗଣିତ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତନାର ଅଭୁଲା ଓ ଅଶ୍ରୁଳ କାହାଣୀର ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି ଜଣେ ପ୍ରଶାସକର ଜୀବନ। ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅହରହ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ହାରିଯାଇଥିବା ମଣିଷଟିର ପ୍ରାଣରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରି ତାକୁ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ରାହା ଦେଖାଇବା ଜଣେ ପ୍ରଶାସକର ଧର୍ମ ଓ କର୍ମ। ସମ୍ବେଦନତା ହିଁ ଜଣେ ଦରଦୀ ପ୍ରଶାସକକୁ ସମାନୁଭବୀ କରି ଗଢ଼ିଥାଏ। ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କର ଯେ ତୁମେ ନେଉଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେ ଗରିବ ଲୋକଟିକୁ କେତେ ଦୂର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତାର ଜୀବନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ତାହା କେତେ ଦୂର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ, ତାର ଚଲାପଥରେ କେତେ ଦୂର ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ହିଁ ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଯୁବ ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗାନ୍ଧୀ ଦର୍ଶନ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ହେଉ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ବାଦରେ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ସ୍ତମ୍ଭରେ ପ୍ରକାଶିତ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଅନୁଭୂତି ସିଦ୍ଧ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଗଡ଼ର ବାବୁ। ଆଜିର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।